Assalamu alaikum muhterem millettaşlar. Tatarlar tapşırığının bugünkü çıkarılışında biz sizden ihtibarınızga uzgan atnada bulgan kaybır mühim vakigalarını təqdim eterbiz. Studiyada Nisaf Abdullah. Samara ülke Müslümanlarının tübegara diniye nezareti, dostluk icadı içtimai uyuşması bilen birlikte Muhammed Peygamberimizin tuğan günün, Mevlüt en-Nebi Beyram'ın bu yıl zorlab ötkerdi. Şarada alı yaştagilerine tügel yaşlar, balalarının da көп bulu ayrıca kuvandırdı. Baksan alarını jelib etünün türlü usulları var iken. Beyramda Akkalfak Tatar Hatın Kızları İçtimai Uyuşmasının köşme oturuşu delegatları da katnaştı. Tularak Leysene Sadreddinova reportajında. Samara şəhərində millətdaşlarımız yıl sayın zor zallarını jıyıb Mevlüt Beyramı uzduralar. Bilgili onu zamanşa edip, nindidir üzünçəlikli edip uzduruq hakkında uyuşturuşlar her vakit boş vata. Bu yıl Allah'a şükür 2 серебряный medal aldık. Oleg Nikolaevich bile по миру командам. Hazret bile постоянно oynayız. Hazır balalar oynayı, meçette oynuyorlar, lanlarını oynatабыз. То есть самосознание, уровень татарларыныкын алга көтәрәбез. Zamançada dinden yırak kişilerde şunda kilip katlaşıp, anar Mevlüt'te de katlaşıp alar indi üzgere biten yakka. Вот медальлер даже ясадык. Пророка Мухаммеда, посвященный ко дню рождения. Балаларны будем награждать, призлар беребез üzerine. Алар готовились целый год. Hazır будут играть. Hazret тоже готовился, меня бля играть постоянно. Bizning komanda Bulgar Mirası Meçhidi komandası birinci orunni yavladık. Bu elbet görünüşlü. Eğer akşaga oynanmasa bütün oyunlarda indi ruhsat etilgan. Eğer akşa atış oyunu gına bulmasın. Endi başını, fikrini yürüterge üreteltirgan bolsa, ol vakitte mene degen. Bik yaxşı olun bit. Yarıştan kul ustaları ko'rgazmasindən so'ng xalq salga uzdi. Samarada Muhammed Peygamberimizning tug'an kuni Mevlüt en-Nebi Beyramı. Assalomu alaykum din kardeşlerim. Халыкка төбәк башлыгы Дмитрий Азаровның тәбрикләве җиткерелде, рәхмәт хатлары тапшырылды. Мавлид en-Nebi Bayram белән дуганлар, дуслар, якташлар. Если 10 лет назад праздник проходил только в Самаре, сегодня уже это празднуют в Тольятти, в Похвесне, в Сызрани. Представляете, как ширится праздник? Значит, это очень востребованный праздник. Хәзерге вакытта Совет чорында да булсын, инде бу Мәүлид шаралар аркасында Пәйгамбәр саллаллаху алейхи вәсәлләмнең тормышы гомере безнең халык арасында танытылган, онытылмаган Пәйгамбәр саллаллаху алейхи вәсәлләм. И бегенге секенде бізге булыша не духовное управление, мусульман Талиб Хазрет, непосредственно анан бізге Радик Рифкатович, директор школы, директор мектебі якталыкны килелер халык. Анан беген көрдегез бүтән регионнардан тоже бик күп кешеләр килделәр. Балалар да катнаша, өлкәннәр дә катнаша, димәк, шылбыр өзелмәячәк дигән фикердә калабыз. Аллага якынлашырга, балаларыбызны дугалар өйрәтергә, үзебездә тырышабыз, намазларга басырга, нигездә намазда Peygamber Aleyhisselam'ın tarihini, tumuşun üzerine bir beyram formada, konsert formada onun tarihini gösterdiler. бик матур выступать иттеләр. Аннары Казаннан килгән артистларга Алланың рәхмәте яусын. Бигрәк инде эчтәлекле, бик яхшы бәйрәм булды. Бүгенге бәйрәм бик тә ошады, Пәйгамбәребезнең рухлары шат булсын. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin tuğan ayı hürmetlep yaşavuları bunu şul şartlandıra. Şunun için Allah da gelecekte de nasip etseydi şu ballarının terbiyesini görürge, tertipli bulun görürge, hem de biten kişilerge örnek bulup yaşarge. Biz Samara şəhərində hər vaxtdagı şəb qoyağına barsaq da özümüzün mənə şuşunday kiçkinə бүләгебез белән йөрибез. Бүген biz аны Samara өлкәсенең Аккалфак Татар хатын кызлары оешмасы җитәкчесенә бүләк итәргә булдык. Нәкъ менә алар шушы Samara өлкәсенә килгән һәрбер кунакны якты йөз белән каршы алалар. Бездән менә шушындай кичкенә генә бүләк Күкмара табасын кабул итеп алыгыз әле, рәхим итеп. Рәхмәт сезгә, зур рәхмәт. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45.
Ләйсән Асадретдинова, Татарлар, Самара. Бейік Ватан сугышында милләттәшләребезгә татар моңы, гармун һәм шигырь җиңеп чыгарга ярдәм иткән. Күп санлы фронтовик шагыйрьләр арасында Шәрәф Мөдәррис тә бар. Бу көннәрдә аның тууына 100 ел тулуга багышланган әдәби музыкаль искә алу кичәсе узды. Чарада бик күп танылган шагыйрьләр, җырчылар, Казан театр училищесы студентлары, әдипнең туганнары, якташлары катнашты. Тулырак хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева. Язучылар берлегендә Алмат шәрлектә урын юк иде. Шәрәф ага Мөдәррисне искә алырга халык залны тутырып килгән. Ул кыска гына гади гына әйтеп, бик романтик сурәтләү чараларына, бизәү чараларына ия. Мәсәлән, өстемдә киндер күлмәк, аркамда йыртык капчык. Менә ике генә фраза, аның менә ничек итеп Казанга, башкалабызга килеп, тормыш юлын, иҗади юлын башлап җибәрү турындагы шигырендә чагыла бу юллар. Һәм шулай аның фронт лирикасы бик үзенчәлекле, землянка лирикасы. Шәрәф Мөдәррис 1919 елның 1 ноябрендә Чүпрәле районы Түбән Караките авылында туган. Мәктәптән соң Казан педагогика институты каршындагы рабфакта, аннан укытучылар институтында укый. 1941 елда Шәрәф Мөдәррис Смоленск өлкәсендә канлы бәрелештә яралана. Мәскәү госпиталенә озатыла. Аннан 1942 елда яңадан сугышка китә. Минометчы солдат булып, Төньяк Көнбатыш фронтына. Сугыштан кайткач, төрле газет редакцияләрендә әдәби хезмәткәр булып эшли. Әдип зур күләмле поэмалар, шигъри повестьлар яза, шигырьләр, юмор сатира әсәрләре, хикәяләр һәм памфлетлар иҗат итә. Татар поэзиясендә беренчеләрдән булып ул сонет жанрына юл ача. Тәрҗемә өлкәсендә дә актив эшли. Милли музей фондларында аның фронтта йөргәндә үз куллары белән ясаган кара савыты саклана. Шуларны күреп бик тетрәнгән идем һәм бик мәгълүматлы, бик иҗади кеше икәнен миңа билгеле һәм аның мине иң дә кызыксындырганы дип әйтим инде, гаҗәпләндергәне немец телендә, инглиз телендә камил сөйләшә белгән шәхес була. Чынлап та Шәрәф Мөдәррис уникаль шәхес була. Ул 12 тел белгән. Ул менә инглиз телен өйрәнеп, Шекспирның атаклы сонетларын оригиналдан инглиз теленнән тәрҗемә итә. Аның инде чуаш телен камил дәрәҗәдә белеп, чуашларның классик язучылары Константин Ивановның атаклы Нарспиен оригиналдан татар теленә тәрҗемә итүе бу бик күп безнең әдәбиятчыларны әле һаман да сыкландыра. Бүтән шагыйрьләрдә дә бардыр ул мәхәббәт лирикасы. Әлбәттә ул анардан да читтә калмаган һәм дә инде бүген кичәдә аның белмәдем дигән шигырен укыячакмын. Белмәдем, дөньяда төрле авырлыклар бар, әмма ләкин менә мәхәббәт хисе, мәхәббәтнең әрнүләре менә шунардан да авыррагы юк икән дип әйтә шагыйрь үзенең шушы шигырында. Мөгаен аның үзенчәлеге дә шундадыр, ул төрле лирикаларда, төрле шигырьләрендә төрлечә ачыла һәм берәүне дә читтә калдырмый, шунысы белән дә бик бәһаледер. Ышанычлы ир яраткан әти дә була. Шәрәф Мөдәррис 3 бала әтисе. Әти безне бик яратадыр я. Үз кулы белән шахмат ясап, малайларны шахмат уйнарга өйрәткән иде. Әнигә, миңа кая гына барса да чәчәксез бер дә кайтмыйдыр я. Безне бик яратадыр я ул әтиебез. Кызганычка каршы менә шулай бик иртә китте шул. Шәрәф ага Мөдәррисне белгән һәркем аны җылы сүзләр белән искә алды. Иң беренче матбугатка минем шигырьләрне ул бергә бик хөрмәтле абруе урыны бар иде мәрхүмнең. Шәрәф абый ул әнә Ножа Разми белән икесе бер дип уйлыйм мин аларны. Икесе дә фронтта булганнар, алар ике дәрәҗәдә. Фронтта булганнар өчен генә түгел, ә булар рухлары белән шундый кешеләр ие. Ул бит татар теле дип, чуаш теле дип, җанын атып җиргән кеше булган заманында. Шәрәф Мөдәррис 43 яшендә иҗатының чәчәк аткан чорында вафат була. Аның кебек уелмас эз калдырган язучыларны без һәр даим искә алырга тиеш диделәр кичәдә. Ә бөек җиңүнең 75 еллыгына әзерләнгән чорда аеруча да. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Казан.
Аның турында бала чактан ук бәхетте үзеннән алда туган диләр. Нинди генә эшкә алынса да, аңа һәр чак уңыш елмая, үзенә нинди максат куйса да ирешә. Бу юлы да шулай була. Һәлакәткә дучар ителгән очкычны да секундлар эчендә катгый карарга килеп, кукуруз басуына утыртырга була. Һәм 233 кешенең гомерен саклап кала. Сүзебез Россия каһарманы Дамир Юсупов турында. Ул якташларының чакыруы буенча туган якларында үзе яшәгән һәм берничә ел имам булып эшләгән Сызрань шәһәр мәчетенең 30 еллык бәйрәме тантаналарында катнашты. Теманы Рамис Сафин дәвам итәр. Сызрань шәһәрендә яшәүче Касым абый белән Минзилә апа гаиләсендә эш йөрәге үсә. Бүгенге көн герое Дамирның туганнары белдергәнчә, ул балачактан ук кыю һәм тәвәккәл, үз максатына ирешүчән булып үсә. В 13 лет он выиграл городскую олимпиаду по английскому языку, а в качестве приза была путевка в Германию. То есть со всего Советского Союза набирали примерно 20-30 человек, везли в Германию, кто выигрывает городские олимпиады по английскому языку. Вот он выиграл, когда ему было 13 лет. Но в связи с тем, что ему было 13 лет, а там брали только с 14 лет, он не поехал. Вот. Поехала, значит, девушка, которая заняла 2-е место. На следующий год снова проводилась олимпиада, он обиделся, снова выиграл олимпиаду городскую и поехал в Германию. С детства знал все марки самолетов, отечественных, иностранных, знал характеристики этих самолетов. Он был целенаправленно настроен стать пилотом. Кичкенә Дамирның балача хыялы күкләрне иңләп очучы булу. Моңа сәбәбе дә бар. Әтисе Касым абый зак еллар Сызранда хәрби вертолетта очучылар әзерләү училищесында эшли. Еш булмаса да, мөмкинлек чыкканда эш улын да үзе белән эшкә алгалый. Минем белән дә үзен инде алайдым, шулай. Эшкә да йөрийде, вертолетта үзе учып йөрийде. Язмыштыр инде 2000 еллар башында ул тәүге тапкыр үзе яшәгән Сызрань шәһәре мәчете бусагасын атлап керә. Соңрак читтән торып Ульяновскида мәдрәсәдә тәмамлый. Был жизненный этап, когда жил в Сызрани, был прихожаном мечети. Да, у меня тут родственники живут в Сызрани. Какой-то период жизни прошел здесь, один из замечательных периодов жизни. Ну да, конечно, бывает ностальгия. Вот, сейчас вернулся в родные места. Булачак Россия герое мәктәптә укганда Сызранның үзәк мәчетенә йөри башлый. Отставкадагы очучы бүген мәдрәсә мөгаллиме 85 яшьлек Галиулла абый ярдәме белән үзегеннән Коръән укырга өйрәнә. Татар иҗтимагый тормышында да актив катнаша. Шәһәр автономиясе рәисе урынбасары итеп тә сайлана. Коръән-и Кәримне гарәп хәрефләре белән оригиналдан укый. Ятлады күп сүрәләрне. Ислам нигезләрен тирән белүче Дамир моннан 10 ел элек Сызранның Западный бистәсендә имам булып та хезмәт итә. Западный дигән бездә бистә бар, анда җимга укыйлар иде. Без анда тәкъдим иттек аны җимга укытырга. Мине Самарга күчәргә ниятләре бар иде. Шул вакытта безнең уебызга килдек, кемне калдырабыз монда? Имам итеп. Дамирны идек. Но Раббimiz әйткәндер, туктале илгизәр, сиңа менә монда җәмигъ мәчетне салырга кирәк. Бу егеткә менә шул халыкны коткарырга. Бүген Дамир кабат яшьлегендә йөргән мәчеттә, түгәләрәге аның янәшәсендә төзелүче яңа мәчеттә. Остазы һәм мөгаллиме Илгизәр хәзрәт аны һәм килгән кунакларны берничә ел дәвам итүче изге эшнең барышы белән таныштыра. Мәчетнең диварларын капладык инде. Шул вакытта безнең ике манараның тимер элешләре, әзерлектә менә эшләп торалар. Бүген шәһәрдә ачылган беренче мәчетнең 30 еллыгында узган көннәрне искә төшерүчеләр, бүләкләүләр дә күп булды. Россиянең яңа героена Мөфти Талгат Таҗетдин указы белән Әл-Хамид медале тапшырылды. Юбилейга багышланган мәҗлесне дуга белән ачу да герой Дамирга йөкләнде. Сызранлар киләсе елга Рамазан аенда яңа мәчетне дә файдаланырга тапшырырга ниятлиләр. Булай бердән булганда 10 меңнән артык татар яшәүче шәһәрдә 4нче мәчетнең дә ачылуына һич кенә дә шик юк. Самар өлкәсенең Сызрань шәһәреннән Рамис Сафин татарлар. Шунысын да әйтеп узарга кирәк. Ил башлыгы Кремльдә Дамир Юсуповка Россия каһарманы алтын йолдызын тапшырды. Шаян Мәскәүгә кояш алып килде. Шаян ТВ телеканалының хезмәткәрләрен мәскәүлеләр әнә шул сүзләр белән каршы алды. Каналның яшь алып баручылары Татарстан Республикасының Россия Федерациясында тулы вакалатлы вәкиле Рауль Әхмәтшин, Россия Федерациясының Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов белән очрашты. Шулай ук Мәскәү шәһәрендә яшәүче татар яшьтәшләре белән аралашу да битараф калдырмады аларны. Очрашу балаларда нинди тәэсирләр калдырды соң?
Мәскәү шәһәрендә узган сәяхәт турында Роза Адиятуллина сөйләр. Шаян ТВ каналының яшь хәбәрчеләренең күбесе Мәскәү каласына тәүге тапкыр аяк атлады. Шуны истә тотып, сәфәребез оештыручылары бик кызыклы һәм мәгълүмати яктан бай программа әзерләп куйганнар. Сәфәребезнең беренче тукталышы Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллеге. Аның җитәкчесе Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары Рауил Әхмәтшин Шаян балаларын киң күңел, ачык йөз белән каршы алды. Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллеге эшчәнлеге белән таныштырды. Монда күчеп килгән безнең якташларыбыз һәр вакытта Татарстан белән элемтәне измиләр. Якташлык җәмгыятендә тагын клублар төзедек. Хәрбиләр клубы, врачлар клубы, безнең академик Акчурин җитәкли, медиа клуб, культура һәм сәнгать кешеләре клубы бар, яшьләр клубы инде. Шуңа күрә алар инде безнең тулысынча бөтен якташларга багышланган эш башлана. Чөнки монда культура, сәнгать, дин мәсьәләләре, традицияләрне күтәрәбез. Балалар да сынатмады. Очрашуга алдан әзерләнеп, Рауил Кәлимуловичка үзләрен кызыксындырган сораулар бирергә ашыкты. Үзегезнең тормышыгыз турында китап язасыгыз килмиме? Килсә, ул нәрсә турында булыр иде күбрәк? Иң беренче мин язасым килде әти-әнием турында. Аларның каян килеп чыкканнар. Шакыра минем иң зур шатлыкларымның берсе минем бүлмәдә китап бар име. Мин 3 ел буе архивларда эшләдек. Уфа шәһәрендә, Оренбургта, Мәскәүдә, Казанда һәм Петербургта. И мин үземнең семья каян килеп чыккан минем бу әти-бабалар. И менә бүгенге көндә минем аныкларым 15-нче династия. Мин шул 1595 елдан бирле үземнең семья турында шул материалларны табып, шул китапны чыгардым. Әйе, үткәннәрне белмәгәннең киләчәге юк диләр безнең халыкта. Рауил Әхмәтшин җитәкчелегендәге зур команда милләтебезнең үткәне онытылмасын, ә бүгенгесе киләчәге якты булсын өчен бар көч куеп эшлиләр. Россия Федерациясының Дәүләт Думасында булып кайту хыялы белән кем генә янып яшәми икән. Шаяннарның бу хыялы да тормышка ашты. Россия Федерациясының Дәүләт Думасы депутаты Илдар Ирекулы Гыйлметдинов Дәүләт Думасы буенча экскурсия оештырды. Төрле партия эшчәнлекләре белән якыннанрак таныштырды. Сорауларга да җавап бирде. Менә Шаян ТВ каналы ватаныбызны саклар, ватан телләрен саклар өчен нинди урын алып тора? Сезнең тапшыруларны карап, әлбәттә алар туган телгә аларда кызыксыну уяна, аларда туган телгә карата мәхәббәт уяна һәм алар инде шушы кызыксынуна түгел, минемчә сезнең эшегез аркасында туган телне өйрәнергә дә баралар. Дәрәҗәле шәхесләр белән аралашканнан соң балалар хис кичерешләре белән дә уртаклашты. Гомумән мондый очрашулар безгә үзебезне үстерергә ярдәм итә һәм үз халкыбызны танырга, аны күрергә, аның турында күбрәк мәгълүмат алырга ярдәм итә. Үземне лидер итеп күргәч, киләчәктә дә Дәүләт Думасында эшемне алып барырга хыялланам һәм бу очрашу миңа бик кирәк иде. Мәскәү шәһәрендә миллионга якын татар яши. Габдулла Тукай, Муса Җәлил һәйкәлләре бар. Шаян ТВ каналының хезмәткәрләре Габдулла Тукай, Муса Җәлил һәйкәлләренә чәчәк кую тантанасында катнаштылар. Шулай ук яшүсмерләр Муса Җәлил исемендәге мәктәп укучылары белән дә аралашу бәхетенә иреште. Әмма бу хакта без сезгә киләсе чыгарылышларда сөйләрбез. Роза Адиятуллина, Татарлар, Мәскәү. Финляндиядә яшәүче милләттәшләребез белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген сүзебез спорт һәм спорт сөюче Фәрит Әйнетдин турында. Финляндиядагы гомумән Европа күләмендә иң зур спорт комплексларының берсе аныкы. Заманда үзе дә футбол белән шөгыльләнгән, инде 8нче дистәсен ваклап килә. Бүген дә бик җитез, җәһәт хәрәкәтле. Фәрит Сафа улы уңыш серләре белән дә уртаклашты. Теманы Гөлия Садыкова дәвам итә. Кич белән эштән соң җан һәм тән ял итсен өчен спорт залыннан да яхшырак урын юктыр. Юк, мин бүген шөгыльләнергә килмәдем. Без хәзер Финляндиянең Хельсинкидан ерак түгел генә урнашкан Эспоа дигән шәһәрендә зур спорт комплексында. Һәм аның хуҗасы әлбәттә безнең милләттәшебез Фәрит Әйнетдин Сафа улы. Фәрит әфәнде, исәнмесез? Ни хәлләрегез бар?
Сезне күрүемә бик шатмын. Безнең ният яшьләрнең урта һәм өлкән буын вәкилләрен сәламәт яшәү рәвешенә тарту, дөнья дәрәҗәсенә чыгарлык спорт осталарын тәрбияләү. Шул максатны чынга ашыруда замана таләпләренә туры килүче мәйданчыклар булдыру ди Фәрит Әйнетдин. Иң беренче 4 тышкы теннис мәйданы. Шуннан башлады. Моның шикелле спорт заллар Европада бигәс. Бу теге Шимал Европаның иң зоры. Манда 60 мең квадрат мәйданлар. Бу седа иске яга. Аннан берничә мәкәтскенәрәк урында Хельсинки шәһәрендә 2000 квадратлык монды фитнес залы да бар. Әлеге спорт комплексында 300-гә якын хезмәткәр эшли. Ел дәвамында 3 миллион кеше йөри. Үзләренең футбол такымы да бар. Төрле ярышларда лаеклы урын алалар. Гомумән монда һәркем үзенең күңеленә хуш килерлек шөгыль таба ала. Биредә төрле ярышлар уза. Шулай ук Финляндия татарлары җәмгыятенең спорт чараларына да урын түрдә. Бу спорт аренаның 3-нче этаж. Бу бина бит шундый кызыклы. Бу 2 этаж нормал бина. Бу ул бинаның түбәсенә эшләнгән футбол мәйданы да аны капланган мондый пластик түбәсе белән да ул һава белән өстә тора. Бик юн. 15 мең квадрат бу өске этаж. Уңай шартлар, яңа технологияләр кулланабыз ди. Фәрит Әйнетдин бу бизнеста инде 40 ел. Аңа хәтле нефть эшкәртү фирмасында юл төзелешендә дә эшләп ала. Уңыш сире гади, һәр чак яңалыкка омтылырга һәм финча фикер йөртергә кирәк ди ул елмаеп. Элеккеге эшем юл салу буенча кайбер фикерләремне Татарстан белән уртаклашасым килә диде. Без каршы килмәдек. Сездә бар балсак, ул бер җиһаз. Анардан эшләп була шундый техник таш. Ул ташны тотып, юл салуны битум белән бәйләштереп, юллар салып була. Аның файдасы күп бар. Бу салкынны тота, ана еланы саклый да бу юллар яхшы хәлдә тора. Татарстанда там битум бар. Аны тотып, бу юлның бияклеген назайт була. Финляндиядә яшәүче күпчелек милләттәшләребез кебек үк Фәрит Әйнетдиннең дә нәсел җебет Түбән Новгород өлкәсенең Актук авылына барып тоташа. Үзе ул Финляндиядә туып үсә. Ваза шәһәрендә тудык, әмма безнең картлар бик шундый. Татарчалар, динселәр, алар безгә утыртты. Бу хисне дә, тел байлыгын да диннең шартларын. Бер улы һәм кызы бар. Алар да шушы эш белән мәшгуль. Татарча сөйләшәләр. Фәрит Әйнетдин 4 телдә: инглиз, татар, фин, рус телләрендә аралаша. Бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезгә дә үз теләкләрен җиткерде. Татар халыгына бик зур сәламнар. Сәламәт яшәгез, спорт белән шөгыльләнегез. Гөлия Садыйкова, татарлар, Финляндия. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без һәр вакытта сезнең белән элемтәдә. Бер генә шалтырату, хатта игътибарсыз калмый. Хәбәрләшеп, изге гамәлләр кылып яшик. Сау булыгыз. Үзегезнең иптәшегез Ремзия Абуйвәлиев, күренекле журналист һәм җәмәгать эшлеклесе, бер интервьюсында булай ди: "Мин Зиләне дәүләткә кияүгә бирдем" дигән. Менә җәмәгать эше белән гаиләне туры китерү, яраштыру дип әйтим микән, читенме? Бик күп вакыт ала бит. Ул үзенең тормышын җиңеләйтер өчен әйткәндер шулай. Шуның өчен әлбәттә хатын-кызның үзенең сайлавы. Син шундый җаваплы эшне сайлыйсың икән, бүтәнне инде бүтән тормышыңны да шулай ук бүтәнесенә дә өлгереп корырга кирәк. Җиңел түгелдер. Бүгенге көндә дә ул электән дә бик җиңел булмагандыр. Ләкин үзеңнең сайлаган юлыңа тугры булырга теләсәң, шулай барысына да өлгерергә тырышасың.